Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the properties of protein. Properties of protein. In earlier video, we had discussed about the classification as well as the chemical properties, physical properties of amino acid, its role of amino acids, etc. Now, today the properties of protein. So, protein it shows some physical properties and some chemical properties. Okay. So, first of all, we will discuss about the physical properties of proteins. Physical properties of protein. So, first property that is the color and taste. कलर अँड टेस्ट. फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे त्या ठिकाणी बाहेरून या ठिकाणी दिसणाऱ्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात तर त्या ठिकाणी त्या फिजिकल प्रॉपर्टी. तर या ठिकाणी जनरली त्या ठिकाणी जे प्रॉपर्टीज दाखवतात कलर अँड टेस्ट. तर प्रोटीन्स दे आर कलरलेस अँड युजली टेस्टलेस. ओके, दे आर colorless and they are colorless and tasteless. They are homogeneous and the crystalline. Okay. Homogeneous and crystalline. होमोजिनियस असतात म्हणजे सगळे ज्याला होमोजिनियस म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे तिथे सगळं सारखं त्याला होमोजिनियस असं म्हणतात. क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होतात म्हणजे एकसारखे क्रिस्टल्स त्या ठिकाणी तयार होतात. So homogeneous crystalline colorless and tasteless. Okay. And the second that is shape and size. Shape and size. The range of different shape of the protein from crystallite sphere to long fibrils. Okay. They are from simple crystalloid sphere म्हणजे या ठिकाणी क्रिस्टल सारखे या ठिकाणी गोल गोल गोळे त्या ठिकाणी असतात. स्पियर टू लॉंग फायब्रिल्स. ओके, म्हणजे या ठिकाणी सिंपल स्पियर म्हणजे असे गोल गोल त्या ठिकाणी गोळे. क्रिस्टलॉइड म्हणजे क्रिस्टल सारखे गोल गोल गोळे किंवा मग या ठिकाणी लॉंग फायब्रिल लाईक त्या ठिकाणी असे स्ट्रक्चर्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. ओके. There are two distinct patterns of the shape has been recognized, and these two patterns of the shapes it may be the globular shape and the other that is fibrillar. ओके, या दोन हे जे त्यांचे स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतात शेप अँड साईज. स्पियर अँड लॉंग फायब्रिल त्याच्यावरून स्पियर मीन्स ग्लोब्युलर प्रोटीन, फायब्रिल मीन्स द फायब्रिलर प्रोटीन्स. ओके. सो या ठिकाणी आपल्याला डिस्टिंक्ट टू पॅटर्न्स या ठिकाणी शेपचे आपल्याला दिसतात. एक म्हणजे ग्लोब्युलर, दुसरा म्हणजे फायब्रिलर. Then third property molecular weight. Molecular weight. So it has the they are the macromolecules. Okay. That means they have the extraordinary size. They have poor stability. Then specific solubility conditions. Specific solubility conditions. Specific solubility conditions and the high reactivity.
high reactivity. Okay, high reactivity. So the determination of molecular weight of the protein is very difficult. Okay, म्हणजे या ठिकाणी मॉलिक्युल याचं एकतर तर मॅक्रोमॉलिक्युल्स असतं लार्ज साईज असतं, स्टॅबिलिटी पुअर असते, त्याची स्पेसिफिक सोल्युबिलिटी कंडिशन्स असतात आणि त्या ठिकाणी स्पेसिफिक रिॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी त्याची दिसते. ओके, सो मॉलिक्युलर वेट ऑफ प्रोटीन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. वाच ना, वाच पूर्ण 2 मिनिटं. काय वाचायचे? मग कॉन्टॅक्ट कर ना, कोण आहे प्रॉब्लेम ते मी तुला सांग ना फोन कर. And reactivity. Okay, so it is very difficult to determine the molecular weight of the protein. However, the proteins they are generally they have the molecular weight ranging from 5 into 10 raised to 3 to 1 into 10 raised to 6. Okay, म्हणजे या ठिकाणी यांची सोल्युबिलिटी कंडिशन्स जे आहेत तर या ठिकाणी 5 into 10 raised to 3 to 1 into 10 raised to 6 या ठिकाणी हे अशा पद्धतीने या ठिकाणी याचं मॉलिक्युलर वेट आपल्याला दिसते. ओके, देन फोर्थ कंडिशन कोलायडल नेचर. कोलायडल नेचर बिकॉज ऑफ देअर जायंट साईज म्हणजे काय, दे आर मॅक्रोमॉलिक्युल्स, त्याच्यामुळे त्या मॉलिक्युलची साईज कशी असते, मोठी असते. सो दे हॅव द जायंट साईज. They have the giant size. Giant size means they are the macromolecules, and the protein exhibit many. Therefore, they exhibit many colloidal properties. Therefore, they exhibit many colloidal properties. They exhibit many colloidal properties. Okay. So, what are the colloidal properties? The colloid जसे या ठिकाणी प्रॉपर्टी दाखवतात तसे कोलायडल प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स या ठिकाणी दाखवतात. जसं या ठिकाणी लो डिफ्युजन रेट, the high light scattering ability, high light scattering ability. ओके, म्हणजे या ठिकाणी ते मोठे असते मॅक्रोमॉलिक्युल्स असतात म्हणून डिफ्युजन रेट कमी असतो, त्यांची हाय लाईट स्कॅटरिंग ॲबिलिटी असते, जे प्रोड्युसेस द टेंडल इफेक्ट. ओके, म्हणजे जर त्या ठिकाणी त्यांच्यावरून लाईट जर पास केली तर कोन तयार करतात, जसं आईस्क्रीमचा कोन दिसतो त्या पद्धतीचा कोन त्या ठिकाणी तयार करतो, म्हणजे आधी निमुळतं होऊन त्या ठिकाणी बाहेरच्या बाजूला स्प्रेड होत जाणार. तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारे हाय लाईट स्कॅटरिंग एबिलिटी त्याच्यामध्ये त्या सोल्युशन मध्ये असते, दॅट प्रोड्युसिंग द विजिबल टर्बिडिटी. विजिबल टर्बिडिटी म्हणजे काय, प्रोटीनचं सोल्युशन तयार केलं तर जसं समजा सोडियम क्लोराईड तुम्ही किंवा मीठ पाण्यात टाकले किंवा साखर तर क्लिअर सोल्युशन तयार होतं, तसं प्रोटीनचं क्लिअर सोल्युशन त्या ठिकाणी तयार होत नाही, ते टर्बिडिटी आपल्याला दिसते. ओके, त्याच्यानंतर या ठिकाणी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डिनेचरेशन.
denaturation. So denaturation of protein, it may be brought about by some physical agents. Okay. आता physical agents कुठले? Heat. Okay. Cooling. Freezing. Rubbing. Rubbing म्हणजे असं चोळणे. ओके. त्याच्यानंतर हाय हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. High hydrostatic pressure. High hydrostatic pressure. Then ionizing and non-ionizing radiation. Ionizing and non-ionizing radiation. Okay. So, some chemical agents जे आहेत. There are some of the chemical agents. Some chemical agents like organic solvent, then aromatic anions and anionic detergents. Aromatic anions and anionic detergents. हे जे सगळे जे घटक आहेत तर या ठिकाणी हे काय करतात म्हणजे प्रोटीनचं डिनेचरेशन रिनेचरेशन घडून आणतात. डिनेचरेशन अँड रिनेचरेशन. ओके. कुठले कुठले डिनेचरेशन म्हणजे त्याचं कॉम्पोजिशन चेंज होणे. जसं आता उदाहरणार्थ अंड्यामध्ये ग्लोब्युलर प्रोटीन्स असतात. आपण तव्यावर टाकले गरम गरम तर ते व्हाईट कॉग्युलेट्स तयार होतात आणि त्याच्यानंतर परत काही त्या ठिकाणी ते सोनमध्ये कन्वर्ट होत नाही किंवा काही स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंटमुळे ते होऊ शकतं सोनमध्ये जेलमध्ये रूपांतरित. पण या ठिकाणी ते कॉग्युलेट होतात म्हणजे डिनेचर्ड होतात. ओके. तसं त्या ठिकाणी खूप जास्त कुलिंग टेम्परेचरला फ्रीजिंग कंडिशनला रबिंग केल्यानंतर रबिंग म्हणजे सोडणे जोरात त्यानंतर हाय हायड्रोस्टॅटिक प्रेशरला आयोनायझिंग नॉन आयोनायझिंग रेडिएशन्सला त्यानंतर काही सम केमिकल एजंट जसं ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट आहेत ॲसिटोन पेट्रोलियम वगैरे ठीक आहे पेट्रोलियम इथर ॲसिटोन वगैरे ॲरोमॅटिक आयन्स आणि अनेक डिटर्जंट. तर या ठिकाणी हे जे आहेत हे वेगळे वेगळे या ठिकाणी केमिकल ज्याच्यामुळे त्या ठिकाणी प्रोटीनचं डिनेचरेशन त्या ठिकाणी घडतं. ओके. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक नेचर. आता एम्फोटेरिक नेचर म्हणजे काय की दे हॅव बोथ निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह चार्जेस. ओके. दे हॅव आपण ह्याचा जेव्हा हे काढतो फॉर्म्युला CO मायनस NH3 प्लस अँड R. तर या ठिकाणी हे अमिनो ऍसिड आणि हे अमिनो ऍसिडची चेन जेव्हा तयार होते तर त्याच्यामध्ये एका टोकाला COO मायनस असतं आणि एका टोकाला NH3 असतो. तर या ठिकाणी जेव्हा अशी चेन तयार होती त्या अमिनो ऍसिडच्या आता ही अमिनो ऍसिडची चेन एका एंडला या ठिकाणी CO आणि एका एंडला NH3. तर या ठिकाणी हे जे आहे आयनिक कंडिशन्स मध्ये असतात आणि त्याच्यामुळे दे आर कॉन्फ्लुएन्स कॅन्सर नको करायला पाहिजे. मी नाही कॅन्सल केलं हे तिकडून ज्यांची सँक्शन झाले त्यांना पेपर देता येतो. माझे कॅन्सलचा काही प्रॉब्लेम नाही. ऑर्गॅनिक कॅन्सल करतात दोन गिव्हन्स सेपरेट आहेत. So proteins they are amphoteric in nature both negative and positive charges. They have both negative and
positive charges. They have both positive and negative charges. Okay, and they act as both acids and alkalis. Due to that, they act as acids आणि alkalis. ओके, हे दोन्ही चार्जेस त्या ठिकाणी असतात. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी काय, तर या ठिकाणी ते दे ऍक्ट ॲज acids as well as alkalis. ऍसिड्स आणि अल्कलीज म्हणून त्या ठिकाणी काम करतात. ओके, then next that is ion binding capacity. Next property, physical property, ion binding capacity. Ion binding capacity. A protein can form the salt with both cations and anions. कारण प्रोटीन मध्ये काय असतं, एका बाजूला एका टोकाला CO मायनस असतं आणि एका टोकाला NH3 प्लस. त्याच्यामुळे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्ही असल्यामुळे त्या ठिकाणी कॅटायन म्हणूनही काम करते, अनायन म्हणूनही काम करतं. ओके, so they can form salt with both cations and anions. They form salt with cations and anions. Okay, they form the salt with both cations and anions based on their net charge. Okay, त्या ठिकाणी त्याच्यावर किती नेट चार्ज आहे त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी ते ठरतं. ॲज द टिश्यूज कंटेन बोथ ॲसिडिक अँड बेसिक प्रोटीन्स. ओके, म्हणजे एखाद्या टिश्यू मध्ये ॲसिडिक आणि बेसिक दोन्ही प्रोटीन्स असतात आणि देअरफॉर इट प्रोड्युसेस द प्रोटीन प्रोटीन कॉम्बिनेशन्स ऑल्सो. ओके, सो इन विवो कंडिशन, इन विवो म्हणजे इन सेल, इन विवो कंडिशन म्हणजे त्या ठिकाणी इनसाइड द सेल. They produce protein protein combination. They produce protein protein combination. Protein protein combination is possible. Okay, is also possible. म्हणजे या ठिकाणी कॅटायन्स आणि ॲनायन्स हे दोन्ही प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये असतात. त्याच्यामुळे ते सॉल्ट तयार करतात कुठल्या याच्याबरोबर. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी सेलच्या आतमध्ये ऍसिडिक आणि बेसिक दोन्ही कंडिशन असल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रोटीन प्रोटीन कॉम्बिनेशन सुद्धा त्या ठिकाणी करू शकतात. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सोल्युबिलिटी. Solubility. The solubility of protein is influenced by pH of medium. It depends on pH of medium. म्हणजे ज्या मीडियम मध्ये आपण प्रोटीन टाकलेलं आहे त्याचा पीएच किती आहे त्याच्यावर या ठिकाणी त्याची सोल्युबिलिटी डिपेंड आहे. जर आयसोआयोनिक कंडिशन असेल, आयसोआयोनिक कंडिशन म्हणजे काय की वेन द प्रोटीन सोल्युशन इट बिकम द झिरो चार्ज. म्हणजे प्रोटीन टाकल्यानंतर त्याचा चार्ज जो झिरो होत असेल, म्हणजे जितके पॉझिटिव्ह तितकेच निगेटिव्ह, तर त्या ठिकाणी चार्ज काय होतो, झिरो. तर अशा कंडिशनमध्ये सोल्युबिलिटी जी आहे तर या ठिकाणी मिनिमम असते इन आयसोआयोनिक कंडिशन. ओके, म्हणजे जिथे प्रोटीनचा चार्ज हा झिरो होईल अशा या ठिकाणी कंडिशनला त्या ठिकाणी सोल्युबिलिटी इज मिनिमम. Solubility is minimum. Okay, and it is increases with increase in acidity or alkalinity. Solubility is increased with increased acidity and alkalinity. Acidity and
alkalinity. Alkalinity. Okay. Alkalinity of medium. मीडियम या ठिकाणी जितकं जास्त ऍसिडिक किंवा अल्कलाइन असेल तेवढी सोल्युबिलिटी ही जास्त वाढते, पण आयसोआयनिक कंडिशनला मिनिमम सोल्युबिलिटी असते. ओके, this is due to the fact that when protein molecules they exist either as a cation or anion. ओके, म्हणजे या ठिकाणी प्रोटीन मॉलिक्युल्स हे नेहमी एक तर कॅटायनच्या स्वरूपात असतात किंवा एनायनच्या स्वरूपात. म्हणजे एक तर त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज ऍक्टिव्ह असतो किंवा पॉझिटिव्ह चार्ज ऍक्टिव्ह असतो. आणि मग त्या ठिकाणी काय होतं, ते रिपल्सिव्ह फोर्सेस बिटवीन आयन्स इज ग्रेटर. ओके, कारण जर समजा त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज ऍक्टिव्ह असेल आणि मीडियम मध्ये पण या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज ऍक्टिव्ह असेल तर त्या ठिकाणी किंवा जास्त असेल तर त्या ठिकाणी काय होतं की या ठिकाणी सिमिलर चार्जेस ते एकमेकाला रिपल्स करतात. ओके, तर सिमिलर चार्जेस they repulse with each other. Okay, so that repulsive force is greater. So size of all the protein they possesses excess of similar charges. Okay, म्हणजे या ठिकाणी since the all protein possesses excess of similar charges, thus the protein solubility is greater in the pH other than isoelectric state. Okay, म्हणजे solubility is greater in pH than isoelectric state. ओके, कारण त्या ठिकाणी काय प्रोटीन एनायन किंवा कॅटायन या कंडिशन मध्ये काय मागतात, सिमिलर फोर्सेस काय होतात तर त्या ठिकाणी ते एकमेकाला रिपल्स करतात. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं की त्या ठिकाणी सोल्युबिलिटी वाढते. म्हणून या ठिकाणी पीएच जर असेल तर त्या ठिकाणी सोल्युबिलिटी वाढते. आयसोइलेक्ट्रिक कंडिशन म्हणजे जर जिथं प्रोटीनचा चार्ज 0 होतो तिथे या ठिकाणी सोल्युबिलिटी खूप मिनिमम असते. ओके, त्यानंतर लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. आता या ठिकाणी we know that all protein solutions they rotate the plane polarized light in the anti-clockwise direction. Okay, so all are neorotatory. सगळे प्रोटीन जे आहेत ते लिव्होरोटेटरी असतात. त्या ठिकाणी they rotate the light rotate plane polarized light in anti-clockwise manner. Anti-clockwise manner. Okay, so they are neorotatory. Now the chemical properties. आता आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहिल्या. फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टी पाहिल्या, कलर अँड टेस्ट, शेप अँड साइज, मॉलिक्युलर वेट, कोलायडल नेचर, नेचरेशन, डिनेचरेशन, एम्फोटेरिक नेचर, आयन बाइंडिंग कॅपॅसिटी, सोल्युबिलिटी आणि या ठिकाणी ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. नाव केमिकल प्रॉपर्टीज. Chemical properties. So the first chemical property that is hydrolysis. Hydrolysis. So proteins they are hydrolyzed by the variety of hydrolytic agents. म्हणजे वेगवेगळे हायड्रोलायटिक म्हणजे काय की त्या ठिकाणी त्याचं वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर काढून लिंक करणारे त्या ठिकाणी किंवा सेपरेट करणारे किंवा जॉईन करणारे. तर या ठिकाणी प्रोटीन त्या ठिकाणी हायड्रोलिसिस त्या ठिकाणी त्याला म्हणतो. तर देर आर नंबर ऑफ हायड्रोलायटिक एजंट्स. ओके, मग या ठिकाणी जसे या ठिकाणी ऍसिड एजंट हायड्रोलाइट, देर आर नंबर ऑफ हायड्रोलायटिक एजंट लाईक ऍसिड म्हणजे HCl. ओके, देन अल्कलीन्स, अल्कलाइन एजंट्स त्याच्यामध्ये NaOH. अल्कली
No, no, alkaline agents. Okay, so that is the NaOH and the enzymes. Enzymes कुठले? Pepsin, trypsin. So these all these enzymes as well as acidic enzymes and the alkalis. So they are act as the hydrolytic agents of the proteins. Okay, these act as hydrolytic agents. हे प्रोटीनचा हायड्रोलिसिस घडून आणतात. म्हणजे प्रोटीन पासून अमिनो ऍसिड सेपरेट होतात किंवा अमिनो ऍसिड जॉईन होऊन प्रोटीन्स त्या ठिकाणी एकत्र प्रोटीन तयार होतात. तर या ठिकाणी हायड्रोलायटिक एजंट म्हणून काम करतात. सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी reaction involving COOH group. Reaction involving COOH group. Okay. आता या ठिकाणी याच्यामध्ये जर बघितलं तर प्रोटीन्स ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ COOH group. Okay. It forms the salt and ester with the alkali. Due to COOH group. Proteins form the salts with, okay, salts and esters with, salts and esters with alkalis, salts and esters with the alkalis. Then the third chemical property, oxidation. Oxidation. So when we burn the proteins, it get oxidized. On burning of proteins, protein जर जाळले आपण तर या ठिकाणी it get oxidized. It get oxidized. It get oxidized and form. काय तयार करतं? N2 nitrogen, then amines, that is NH, amines and carbon dioxide and water. ओके, तर जर आपण त्यांना जाळलं प्रोटीन्सला तर त्या ठिकाणी काय तयार होतं? नायट्रोजन, अमाइन्स, त्यानंतर कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर, आणि क्रिएट्स द बॅड स्मेल ड्यू टू द अमाइन्स. Creates bad smell ड्यू टू amines. जे जातात त्या ठिकाणी बॅड स्मेल त्या ठिकाणी क्रिएट करतात. आपण पहा तव्यावर पण या ठिकाणी जेव्हा अंड्याची पोळी टाकतो, जर त्या ठिकाणी ती अंड्याची पोळी जळाली तर त्या ठिकाणी घाणेरडा असा वास यायला लागतो जळाल्याचा. ओके, तर कारण त्या ठिकाणी ते जळाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं? ऑक्सिडेशन होतं आणि त्याच्यामुळे इट क्रिएट्स द बॅड स्मेल ड्यू टू द अमाइन्स. त्या ठिकाणी जे अमाइन्स तयार झालेले असतात जळाल्यामुळे, ऑक्सिडेशन झाल्यामुळे, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी बॅड स्मेल यायला लागतो. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट बायुरेट टेस्ट. फोर्थ दॅट इज फोर्थ वन. Biuret test. Okay. Biuret reaction. So protein in presence of alkaline copper sulfate. Okay. So in presence of alkaline copper sulfate. Okay. It gives violet solution.
It gives violet solutions. Okay. So this reaction is due to reaction of copper ions. Okay. This reaction is due to copper ions. Copper ions Cu plus 2. Okay. Copper ions. And this copper ion it reacts with the peptide bonds and it yields the violet color complex. Okay. म्हणजे हा जे कॉपर आयन्स आहे तर त्या ठिकाणी हे रिॲक्ट करतात कशाबरोबर they react with this copper ions they react with पेप्टाइड बॉन्ड आता पेप्टाइड बॉन्ड म्हणजे काय पहा पेप्टाइड बॉन्ड म्हणजे एक अमिनो ऍसिड दुसऱ्या अमिनो ऍसिडला त्या ठिकाणी जोडला जातो तर त्यावेळेस एक वॉटर मॉलिक्यूल निघून जातो आणि या ठिकाणी त्यांना जोडणारा या ठिकाणी एक जो बॉन्ड तयार होतो तर तो बॉन्ड म्हणजे पेप्टाइड बॉन्ड सो अमिनो ऍसिड ते जॉईन विथ इच अदर बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आता या ठिकाणी हा जो कॉपरचे या ठिकाणी जे आयन्स आहे तर ते काय करतात ते रिॲक्ट विथ द पेप्टाइड आणि पेप्टाइड बरोबर रिॲक्ट होऊन त्या ठिकाणी ते काय करतात व्हायलेट कलरचा कॉम्प्लेक्स त्या ठिकाणी तयार करतात ओके देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कोअग्युलेशन coagulation the proteins when heated with the acetic acid the coagulation takes place where it is proteins when heated with acetic acid it shows coagulation it shows the coagulation okay then next property protein due to presence of NH2 group okay group react with the acid chlorides anhydrides and condenses with the formaldehyde okay the proteins due to NH2 group okay NH3 असतं पॉझिटिव्हली असतं NH2 group it react with the acid chlorides ऍसिड क्लोराईड बरोबर रिॲक्ट होतं अनहायड्राइड्स बरोबर त्या ठिकाणी रिॲक्ट होतं आणि जे कंडेन्सेस विथ फॉर्मल्डिहाइड कंडेन्सेस विथ फॉर्मल्डिहाइड ओके तर या ठिकाणी ही याच्या केमिकल प्रॉपर्टी अजून या ठिकाणी दुसऱ्या अजून दोन प्रॉपर्टीज दिसतात आपल्या केमिकल प्रॉपर्टी द प्रोटीन ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ साइड चेन ओके कुठली साइड चेन असते आर म्हणजे प्रत्येक अमिनो ऍसिडला जी आर ही साइड चेन आहे आता प्रोटीन मध्ये काय होतं प्रत्येक अमिनो ऍसिडचा आर ग्रुप त्या ठिकाणी वर येतो ओके तर त्या ठिकाणी इट इज द प्रेझेन्स ऑफ साइड चेन ग्रुप ऑन द हिटिंग when this protein they are heating with the Miller's reagent okay Miller's reagent मध्ये काय असतं mercury आणि concentrated nitric acid okay so it reacts with the phenolic group and react with the mercuric ion and it yield the red solution okay so protein with Miller's reagent Miller's reagent त्याच्यामध्ये मर्क्युरी आणि नायट्रिक ऍसिड असते तर या ठिकाणी जो आर ग्रुप असतो या ठिकाणी प्रोटीन मधला तर त्याच्यामधला जो फिनॉलिक ग्रुप आहे तर तो फिनॉलिक ग्रुप मर्क्युरिक आयन बरोबर रिॲक्ट होतो and it gives red solution it gives red solution okay म्हणजे आर ग्रुप मधला जो फिनॉलिक ग्रुप आहे तो या ठिकाणी मर्क्युरिक ग्रुप मिलर रिएजंट मधला मर्क्युरिक ग्रुप त्याच्याबरोबर तो रिॲक्ट होतो आणि रेड सोल्युशन तयार होतं ओके त्यानंतर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ सल्फहायड्रिल ग्रुप इन सिस्टीन आपण सिस्टीन नावाचा अमिनो ऍसिड पाहिलं होतं त्याच्यामध्ये एस
त्या ठिकाणी एक जोडलेला आहे तिथे एस बॉन्ड आहे, सल्फर बॉन्ड. ओके, तर एस एच त्या ठिकाणी दाखवलं होतं आपण सिस्टीन मध्ये. तर त्या ठिकाणी मग हे जे सल्फायड्रिल ग्रुप आहे इन सम प्रोटीन्स लाईक सिस्टीन किंवा sulfhydryl group of cysteine, sulfhydryl group of the cysteine, the red, it produces red color. Okay, produces red color on reaction with nitroperoxide in ammonical solution. Nitroperoxide in ammonical solution. Okay, so sulfhydryl group of cysteine म्हणजे some of the cysteine amino acid. So some of the proteins which contain this sulfhydryl group, they produces the red color on reaction with the nitroperoxide in the ammonical solution. Okay, so these are the chemical properties. Okay, chemical properties. Now the biological properties. Biological properties. The biological properties जर बघितलं, the proteins they are oxygen carrier. पहिली proteins are oxygen carrier. ओके, म्हणजे या ठिकाणी रक्तामध्ये जो ऑक्सिजन वाहून नेला जातो हिमोग्लोबिन प्रोटीन, तर हिमोग्लोबिन ग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन असतं, हिम ज्याच्यामध्ये असतं, हिम म्हणजे लोखंड. आयनचे त्या ठिकाणी आयन असलेला तर त्या ठिकाणी ग्लोबिन प्रोटीन आहे. तर त्या ठिकाणी तो हिमोग्लोबिन काय करतो, ऑक्सिजन कॅरी करतो. ओके, देन दे आर ट्रान्सड्युसर ऑफ एनर्जी. म्हणजे एनर्जीचं कन्व्हर्जन करतात ते. दे आर ट्रान्सड्युसर ऑफ द एनर्जी, जे कन्वर्ट द एनर्जी. ओके, त्याच्यानंतर प्रोटीन फंक्शन्स ॲज अ बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट. functions as बायोकॅटलिस्ट. म्हणजे या ठिकाणी शरीरामध्ये जेवढे पण वेगवेगळे एन्झाईम्स आहेत ते बायोकॅटलिस्ट म्हणून काम करतात. ते प्लांटमध्ये असो, ॲनिमलमध्ये असो, ह्युमन बिंगमध्ये असो, तर ते सगळे बायोकॅटलिस्ट म्हणून काम करतात. म्हणजे जे काही बायोलॉजिकल रिएक्शन्स होतात त्याला ॲक्टिवेट करण्याचं काम ते करतात बायोकॅटलिस्ट म्हणून. आणि ऑल एन्झाईम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर. ओके, all enzymes are protein in nature. And without enzyme, the metabolic processes is not possible. प्रत्येक टप्प्याला या ठिकाणी एन्झाईम, प्रत्येक एव्हरी स्मॉल चेंज it needs the enzyme in biological system. And enzymes they are protein in nature, and therefore proteins they perform the most important function in the organism's life. Okay, so I hope you got the points. तुम्हाला लक्षात आलं असेल असं गृहीत धरू. Thank you very much.